अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। اور احکام شریعت میں بھی کہ حضرت فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 39 میں کہ ابلیس کذب کو پسند نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اپنے لیے جھوٹ لوگوں سے کہتا بولو بولو، خود بہت اچھا آدمی ہے، چلو میں نے کہا ٹھیک ہے نیک آدمی ہے تو رشتہ داری گانٹ لو، پھر اس سے اور کیا کر سکتے آپ۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، وہابی فرقہ کے مولوی ابو ایوب نے سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی ایک بے غبار صاف عبارت کے اوپر اعتراض کیا کہ ان کے اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت کے اندر ابلیس کے متعلق یہ لکھا کہ ابلیس اپنی طرف کذب کی نسبت کو پسند نہیں کرتا، اپنے لیے کذب کو پسند نہیں کرتا، اور پھر یہ تبصرہ کیا کہ چونکہ ان کے اعلیٰ حضرت صاحب کا ابلیس کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے، وہ اس لیے ابلیس کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ سچا مانتے ہیں۔ یقیناً یہ جاہلانہ اعتراض ہے، اور یہ شخص چونکہ اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر، بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے اس کے مناظر اور اس کے عالم ہونے پہ کہ عام اردو پڑھنے والا شخص بھی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی اس عبارت کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے احکام شریعت صفحہ نمبر 135 کے اوپر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہابیہ اللہ رب العزت پر جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ ابلیس بھی اپنے لیے کذب کو پسند نہیں کرتا، اور اسی لیے اس نے صاف صاف الا عبادک منہم المخلصین کہہ دیا۔ یہ آپ نے فرمایا، اس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ شیطان جس وقت رب کی بارگاہ سے نکال دیا گیا تو شیطان نے اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ لأغوینہم اجمعین، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اب جب اجمعین کہا تو اجمعین میں سارے بندے آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، نیک بندے بھی آ گئے۔ تو شیطان کو علم تھا کہ شیطان کی گمراہی کا اثر، شیطان کی بدبختی کا اثر اللہ کے انبیاء پر، اللہ کے نیک بندوں پر نہیں ہونا تھا۔ تو اگر وہ اجمعین ہی خالی رہنے دیتا، آگے استثناء نہ کرتا، تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہو جاتا، اس لیے کہ انبیاء پر تو شیطان کی گمراہی کا اثر نہیں ہونا تھا، تو وہ یوں اپنے دعوے میں جھوٹا ہو جاتا۔ جبکہ شیطان اس خبیث مولوی ابو ایوب کی طرح بڑا ہوشیار چلاک تھا، تو اس نے ساتھ ہی استثناء کر دیا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے نیک بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، وہ اس میری گمراہی سے بچ جائیں گے۔ تو یوں اس نے استثناء کر کے اپنے اس دعوے کو، اجمعین کا جو دعویٰ کیا تھا، اس کو جھوٹا ہونے سے اس نے بچا لیا۔ یہی بات سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کی، اور یہی بات، یہی مفہوم حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے اور امام نیشابوری رحمہ اللہ نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر بیان فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ کی نسبت اپنی طرف کرنے میں اور جھوٹ نہ بولنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ ابلیس اپنے لیے کذب کو پسند نہیں کرتا، یہ نہیں فرمایا کہ ابلیس جھوٹ نہیں بولتا۔ مثال کے طور پر فرقہ وہابیہ کے مولوی ابو ایوب بہت بڑے کذاب ہے، بہت جھوٹا شخص ہے، انتہائی بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے لیے جھوٹ کی نسبت کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے، اگر حلالی ہے تو کہے اپنے آپ کو یہ جھوٹا کہے، کبھی نہیں کہے گا میں جھوٹا ہوں۔ چوری کرتا ہے، ثابت بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کبھی نہیں کہتا میں چور ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے چوری نہیں کی، مطلب یہ نہیں ہے کہ مولوی ابو ایوب سے جھوٹ نہیں بولتے، بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، چوری بھی کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ اپنی طرف ان چیزوں کی نسبت نہیں کرتا۔ تو یہی بات اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمائی کہ ابلیس جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی طرف کذب کی نسبت کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر یہ مولوی صاحب ہمیں الزام دیتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ ان کی محبتیں ہیں، ان کی وفاداری ہے، یاری ہے، فلاں فلاں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہابی حضرات، دیوبندی حضرات کی محبتیں، دوستیاں شیطان کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہیں۔ یہ جمال الاولیاء کتاب ہے،
थानवी साहब की, और थानवी साहब इनके फिरका के एक गुरु समझे जाते हैं। इस किताब का सफ़ा नंबर 25 है कि इबलीस से बड़ी बड़ी खुली खुली करामतें ज़ाहिर हुई हैं। इबलीस से बड़ी बड़ी खुली खुली करामतें ज़ाहिर हुई हैं। अब यहाँ पर करामतों का ज़ुहूर इबलीस से इन्होंने किया कि इबलीस के हाथों, इबलीस से बड़ी बड़ी करामतें, खुली खुली करामतें कि जिनका इनकार नामुमकिन है, इनकार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर तो करामतों का ज़ुहूर है। ये अकायद अहल सुन्नह वल जमात देवबंदियों की मुस्तनद किताब है। सलीमुल्लाह खान, मक्की हजाजी, खालिद महमूद और इनके अलावा 15 देवबंदियों के बड़े बड़े इनके मौलवी हैं। इस किताब के ऊपर तकारीज है उनकी। इस किताब का सफ़ा नंबर 182 है। जरा आप समात फरमाएं कि करामत किसको कहते हैं। करामत, यह लिखता है, करामत उस खर्क आदत काम को कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की तौकीर बढ़ाने के लिए उनके हाथों ज़ाहिर फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की तौकीर बढ़ाने के लिए उनके हाथों ज़ाहिर फरमाते हैं। यानी करामत का ज़ुहूर नेक बंदों के हाथों होता है। जबकि थानवी ये कहता है कि इबलीस से बड़ी बड़ी खुली खुली करामतों का ज़ुहूर हुआ। अब इस किताब के मुताबिक 15 देवबंदी मौलवियों के मुताबिक इबलीस अल्लाह ताला का नेक बंदा हुआ, नऊज़ बिल्लाह। इसी तरह ये इल्म अकायद देवबंदियों की किताब है। यहाँ पर भी यही बात लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों से करामतों का ज़ुहूर फरमाता है। इसी तरह ये मौलवी अबू अयूब के लिए खुसूसी हवाला है। सिरात मुस्तकीम कोर्स इलियास घूमन साहब की किताब है। इस किताब के सफ़ा नंबर 92 के ऊपर यह लिखता है कि गैर मुत्तकी से खर्क आदत काम का सुदूर इस्तिदराज है, ना कि करामत। यानी अगर आम बंदे से कोई खर्क आदत काम हो जाता है, आदत के खिलाफ हो जाता है, तो वो इस्तिदराज होता है, ना कि करामत। करामत अल्लाह की तरफ से होती है, इस्तिदराज शैतान की तरफ से होता है, करामत अल्लाह की तरफ से। अब यहाँ पर इसने करामत को अल्लाह की तरफ मंसूब किया, जबकि थानवी साहब ये कहते हैं कि शैतान की बड़ी बड़ी खुली खुली करामतें ज़ाहिर हुई हैं। यहाँ तक तो बात थी शैतान की करामत की, और देवबंदियों के उसूल के मुताबिक ये बात अब साबित हो गई कि शैतान इनके नज़दीक अल्लाह का वली, नेक, मुत्तकी, चूँकि गैर मुत्तकी से तो करामत होती नहीं है। घुमन साहब के मुताबिक गैर मुत्तकी से करामत नहीं होती, वो इस्तिदराज होता है, करामत अल्लाह के वलियों से होती है। तो शैतान देवबंदियों के उसूल के मुताबिक, वहाबियों के उसूल के मुताबिक अल्लाह का वली हुआ, नऊज़ बिल्लाह। उसके बाद ये हजरात, वहाबी हजरात, देवबंदी हजरात शैतान से नफ़ा भी हासिल करते रहे और हमें इल्ज़ाम देते हैं कि इनकी दोस्ती है शैतान से, नफ़ा इन्हें देता है, दोस्ती हमारी है। ये क़ससुल अकाबिर थानवी साहब के इफादात है, का सफ़ा नंबर 315 है। थानवी साहब के मुतालिक यहाँ पर लिखते हैं कि एक मौलवी साहब ने अर्ज किया कि हजरत शैतान भी आपका बड़ा ही दुश्मन है, जिस कदर तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से दुश्मनी होगी उतनी अकेले हजरत से है। यहाँ पर यह सवाल करता है, जिस कदर तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से दुश्मनी होगी इतनी अकेले हजरत से है, क्योंकि हजरत इसके मकरो फरेब से अल्लाह की मखलूक को आगाह फरमाते रहते हैं और वो इस पर जलता भुनता होगा। ये पूछा सवाल करने वाले ने थानवी से। थानवी क्या कहता है, फरमाया कि मुमकिन है, हालांकि कुरान ये कहता है इन्न शैताना, कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है, वाज़ेह दुश्मन है, अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये कहता है मुमकिन है, और साथ लिखा मगर साथ ही वो मुझको नफा भी बहुत पहुंचाता है। ये सफ़ा नंबर 315 के ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क़ससुल अकाबिर। नफा इनके मौलवियों को दे, थानवी को दे, थानवी नफा उठाए शैतान से, नफा इन्हें देता है, और दोस्ती आला हजरत से, वफादारी आला हजरत से। कितनी बड़ी खयानत है, अपने अकाबिर की किताबों को पढ़ते नहीं है और दूसरों के अकाबिर, दूसरे उलमा की कुतुब की इबारात को काट छाट करके एक जुज़्व लेकर उनके ऊपर बहतान बांधना कि इनकी शैतान के साथ यारी है, वफादारी है। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर कोई जुल्म नहीं है। को अपना
بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا